Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. بنعمة الفضل والمن الصبر والمؤمن الله سيدنا وحبيبنا وشفينا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته من خصوصا واستغفر ودائما واستغفر عبد الكريم الصلاة البري واستغفر أرشد عبد الحكيم البدري واستغفر أرشد الأنوار بن إسلام البدري واستغفر أحمد الزين بن عبد الله البدري وصلي وفرعه إلى الله والشهد والرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد المقتدر دائرة الغيوب وحيطة أخلاق مرات الشهور الألف ذات سالسها في كل ذرة حاء حياة العالم الذي جعل منه مقراه وإليه مقره به ملك الذي لا يضاهى وجاء إليه أمنيتك التي لا تتناهى منه فرده من أبواب الحكم فكان منصة لتجلية ذاتك وأبرزته بك من نورك فكان مرآة لجمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع العوالم الذي كونت منه جميع المكونات فكل منها به قائم من أجلسه على بساط قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح في زالة حبك المحبوب الأعظم سر ظاهر المكتم الواسطة بينك وبين عبادك والسلم الذي لا يرضى إلا به في مشاهدك ملاتك وعلى آله ينبيع الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بذاته نويتنا بها في أنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتؤمن بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام منك إلى يوم الدين المرغوبة بألف صلاة وتسليم على سيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا الله يا الله يا من جاء القصيد يا مرساه نذرك مضطرين بصفات
بمظهر الأسماء سيداتي بسر سر تمسك الأعمال بأنزك المخفي في الهبال بأول الباني سير الغيور من عالم الغيب إلى الشهود بما الله في علمك الموصول وما حواه القول من مكنون بالعرش بالبعث وبالأفلاك بالعالم الأسنى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالفناء والمحو والصو وبالبقاء بنقطة الدائرات المشيرة لوحدة المظاهر الكثيرة بالهاشمي المصطفى الإلهي وآله وصحبه الكرام بالقصد والمحبوب عبد الله حبل الأنام بالحياة والجاه أعجبنا عباس العظيم القادر وصلاه في ترجمان الذكر بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكري بالإيقان بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالتسوقي طويل الباني بالشافعي وأحمد بن حنبلي ومالك والحنفي المبجلي بالشيخ المهدي السري والبرهان قطب الزمان الحالي في السمان بالشيخ المهدي السري والبرهان قطب الزمان الحالي في السمان سيخينا للسر والبرهان قطب الزمان العالي في السمان وقل قطب من حماك تاني فقد توسلنا بهم يداني بكل محبوب وعبد سالك ومقتف لأنهج المسالك حبلي وأتباعي وكل طالب نيل المنى ويسير المطالب وأسبل الستر عن الجميع وعفانا بحسنك المنيع
علينا ويسر الكسب من الحلال ونجينا من ذلة السؤال وطهر القلب من الأغيار وصبه من دار الأقدار واحفظ لنا السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل خير داعي ومنك أكرمنا بعلم الأزلي وعمل إلى القضاء الأجلي وسهل الإخلاص في الأعمال وسائر الأحوال والأفعال ولاتباع المصطفى وفينا ومنهم من يهدي فارزقنا وزين الظاهر والباطن بكل علم ظاهر وباطن واقسم بقدر كل من هدانا ومن بسوء قد دعوى إيمانا وكفاك فالظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونجينا من كيد كل حاسد وشاهد معاند معاند واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا وكفينا بالغيظ والخسران ولا عدو مختار وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب سر شبيل ثاني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي واحفظ
بالسماء يا ربي واغفر للقربين الجارين محمد الشهير بالسماء يا ربي واغفر للقربين الجارين محمد الشهير بالسماء وآله وكل من أدخلهم وآخي ومن له في سلكه فمن نظر بالحق من فيك له الحق ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الحكيم أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل صف دينه مكادامي محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقال المسلم رحمه الله تعالى ومتعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih mengkaji atau mempelajari tentang sifat 20 hak yang wajib kita ketahui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan sifat yang ke-12 dari sifat 20 atau sifat yang ke-6 dari sifat ma'ani, yaitu sifat basar. Artinya apa ya? Melihat. Maka mustahil buta. Jadi kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala itu melihat. Apabila kita ada beriman, maka bisa tercabut iman kita. Jadi Allah Ta'ala itu basar, artinya melihat. Lawanannya apa? A'ma bahasa Arabnya buta. Mustahil Allah Ta'ala buta. Dalilnya apa? Ya alam semesta. Cukup telah bagi orang awam kayak kita ini cukup. Dalilnya alam semesta. Jadi basar ini, melihat ini sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat pakai alat lah, ada
ada pelupuk mata, ada bola mata, ya kada harus tarang pulang bercahayanya melihat. Allah Taala kada menghajatkan itu semua ya kada. Karena Allah apa? Khaliq, al-Khaliq laisa kal makhluk. Pencipta kada sama lawan yang diciptakan. Mencipta itu harus hebat daripada yang diciptakan. Tukang meja lawan meja samalah, ada sama. Mau disamakan sarik tukang meja, maulah meja lah. Kayak itu juga Allah Taala kada mau sama. Kalaunya Allah melihat tanpa alat. Kalau di kitab-kitab tauhid itulah dicontohkan Allah melihat sesuatu yang paling halus, makhluk yang paling halus berwarna hitam pula di tempat yang hitam, batu yang hitam misalkan, kemudian di di suasana yang gelap gulita tanpa bintang dan bulan Allah melihat. Ya ada kita kada melihat namanya kada ada cahaya. Maka itu bang Allah laisa kamitslihi syai'un. Kadengali apa ciptaan Allah aja yang melihat padang malam, padang gelap lah apa ya? Kalau waktu mengisi siang bisa terjemah. Namanya siangnya berkeliaran, malam berkeliaran. Jadi apabila ada manusia gitu, jadi manusia kelelawar lah. Kemudian itu di padang gelap, yang contohnya di udara lah. Kemudian ada juga bang contohnya di mana ya? Di daratan, kucing lah. Kayak apa aja gelapnya melihat mangsanya, lawan tikus, apalagi lawan lawan iwak yang ada di tudung lah, melihat mana meskipun dimati lampunya, ini melihat matanya itu bercahaya lagi kita lihat aja. Kemudian yang di laut tuh ujar hiu itu hiu itunya melihat kayak apa aja kedalaman laut lah. Laut itu semakin dalam semakin semakin kada. Hiu kada tuh merasa kadapinya, matanya melihat. Itu makhluk Allah kan yang kayak apa Allahnya laisa kamitslihi syai'un. Kemudian antara sama dan besar, antara melihat lawan lawan mendengar. Kira-kira hebatan mana ya? Kalau semalam hebatan mana ya? Hebatan sama. Kalau semalam kan as-sam'u afdalu minal basar. Mendengar lebih afdal daripada melihat. Kalau hari ini bang, kayak itu pulang kita balik faedahnya lah. Al-basar afdalu minal sam'i lah. Melihat lebih afdal daripada mendengar. Itu kayak itulah. Apabila berpandai tentang bab puasa yang diafdalkan. Apabila berpandai bab sembahyang diafdalkan. Yang ada. Amunnya kita berpandai bab puasa yang diafdalkan bab sembahyang ada yang puasanya orang. Kayak itu juga apabila kita berpandai membaca bab sembahyang yang dipandirakan bab puasa ada sembahyangnya orang pulang. Pokoknya ada kelebihannya masing-masing. Ya Allah, kalau puasa kullu amalin ibni Adam lahu. Nah, setiap amal itu untuknya. Ya Allah Taala di dalam hadis qudsi illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa untukku. Wa anna ajzi bihi, dan aku membalasnya langsung dengannya. Itu kelebihan puasa. Kemudian kelebihan kelebihan sembahyang pulang diantaranya amunnya kada sembahyang, amal yang lain ditolak. Jibril memadahi Rasulullah, wahai Rasulullah, barang saya meninggalkan sembahyang, puasanya kada diterima, hajinya kada diterima, sedekahnya kada diterima, zakatnya kada diterima, dan amal yang lainnya kada diterima. Dari segi situ afdal mana ya? Sembahyang. Dari balasannya afdal mana? Puasa. Ya jadi kenalah. Ada kaidahnya al-fadilu qad yakunul mafdul fi jihatin ukhra. Al-fadil, orang hebat, yang hebat, qad yakunu, terkadang jadi al-mafdul, jadi kada harat, jadi kada hebat fi jihatin ukhra, pada jihad yang lain. Ya kada, pada jihad lainnya kada jadi harat, pada jihad sebutingnya harat.
illa ya illa fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tuh dari jihad mana aja sempurna lah, kada yang abdulnya, abdul berdatang, adil berdatang lah, kada ada yang terkalahkan. Karena Rasulullah apa ya? Cerminannya Allah Taala bersifat kama, bersifat sempurna, ya kan? Nah kayak nuntut ilmu, mana abdulnya nuntut ilmu dengan apa? Lawan beramal. Itu ada masing-masing kaidahnya lah, ya kan? Al amal abdalu, atau pertama dulu al ilmu abdalu minal amal. Ilmu itu lebih abdal daripada beramal. Menuntut ilmu itu lebih abdal daripada beramal. Sekarang sudah dikatakan hadisnya lah, sekali belajar satu bab lah itu lebih abdal daripada apa? Sembahyang 1000 rakaat. Ma'amalkan kada ma'amalkan tetap abdalan apa? Mengaji satu bab. Ini misalkan hari ini bab besar, ya Nabi lah bab besar. Ini lebih abdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Liman apa ya? Liman jahilah lah, bagi orang yang belum paham. Jadi al ilmu abdalu minal amal liman jahilah. Ilmu itu lebih abdal daripada beramal bagi orang yang belum tahu lagi lah. Itu sebaliknya pulang. Al amal abdalu minal ilmi. Beramal itu lebih abdal daripada apa? Menuntut ilmu. Liman alimah, bagi orang yang sudah berilmu lah. Ingat tuh bab wudu tuh hafal sudah. Karena bacaan kitab lagi di luar otak dah, daripada membulikin yang itu baik sembahyang, ya kada. Baik sembahyang baik wirid, ya kada. Untuk yang kada tahu ini lebih abdal apa ya? Ba'amal dulu. Bapak menuntut ilmu dulu aja ba'amal, ya kada. Nah kayak orang pemaulidan juga, ya kada. Inya kada bisa kada bisa menyair, cuman nyaharat menerbang. Inya kada bisa menerbang, cuman bisa baca rawi, ya kada. Kemudian orang camuh jatuhkan orang, tapi menyair bagus bacaannya, ya kada. Kemudian pulang, inya kada bisa menyair, kada bisa baca rawi, kada bisa jatuh terbang, cuman menyahut nyaring. Itu bang kelebihannya. Di segi yang lainnya kalah, tapi menyahut lewat biasa nyaringnya ini mahimong ini marami ini. Yang kasihan itu apa? Sidin menyair, sidin marawi, sidinnya menyahut, baik lapah benar, ya kada. Makanya menyair itulah yang saya baharinya, saya babudoya. Ya terkadang orang tua tadi kada tahu sayur hanya bisa didengar di sini nih. Apa nih yang jawab? Jadi kerenyum aja untung sidin. Ya kada. Anda disahuti kalau benar salah. Ya kada. Nah makanya yang kayak abah guru tuh insya Allah orang kampung kita beratan hafalan beratan ya. Kalau saya yang abah guru tuh insya Allah beratan hafal. Nah kemudian inya menyair kada bisa lah. Menatuk terbang kada bisa, baca rawi kada bisa, mimpin maulid kada bisa, menyahut makinnya pulang. Tapi gancang makan. Nah ini kelebihannya, makan digancang ini mahimong tuan rumah nih. Ini kelebihannya, ya kada. Tuan rumah itulah yang ampun saruan tuh lah. Imong benar apabila makanan itu kada bisa. Nah ini kelebihannya pulang. Jadi jangan saling menghinakan, ya kada. Mun hendak tuh lihatlah kelebihan apa orang, jangan melihati kekurangan orang. Yang hendak tuh lihat apa kekurangan seorang, ya kada. Jangan melihati kekurangan orang aja, ya kada. Kekurangan seorang kada dilihat-lihati. Itu nang kayak peribahasa tuh gajah di mana di pelupuk mata kada kelihatan, samut di seberang sungai kelihatan. Orang banyak bujurnya daripada kada bujurnya, yang disambatinya kada bujurnya aja, ya kada. Yang disambati kada bujurnya aja. Inya ada maksiat sebuting, tapi banyak ibadahnya. Yang disambati yang ibadah yang apa? Yang maksiatnya tuh pada yang ibadahnya banyak. Orang tuh kada dagang maksiat beratan, pasti ada amal baiknya. Orang pandang yang apa yang baiknya, jangan pandang yang kada baiknya. Apabila memandang yang kada baiknya, pun orang berarti merasa dirinya apa? Paling baik lah. Nah, jadi apa tadi? La tahtakir man dunak, ya. Jangan engkau hinakan orang yang di bawah kalian. Yang alim jangan menghinakan yang awam, yang pintar jangan menghinakan yang apa? Yang bodoh, yang sugih jangan menghinakan yang miskin. Di kulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu pasti ada yang lebihnya, pasti ada kelebihannya. Meskipun bakami wara yang lancar sebuting kelebihan. Nah, yang lain kada ada lagi kelebihan. Ya guru ulun lah. Bakami itu lancar sebuting. Yang lain kada. Nah, tetap isinya kelebihan lah. Jangan menghinakan seseorang. Setiap sesuatu pasti mempunyai kelebihan. Nah,
Jadi untuk basar, jadi kita basar kita utamakan. Al basar afdalu minas sama. Kenapa? Yang pertama al basaru min nurin. Basar itu dari cahaya. Menyekat bercahaya kan melihat kita, ya kan? Nah kemudian apa? As-sama minal hawa. Mendengar itu dari udara. Gitu orang yang naik di bulan tuh dengan apa tuh astronot kan? Ini tuh di situ ada udara kata. Bupandir nang kayak aja nyaringnya kan ada kedengaran. Tapi melihat selama ada cahayanya dari situ pulang. Kenapa gerang an-nur asyrafu minal hawa? Cahaya lebih mulia daripada apa? Daripada udara. Nah, dari situ kita mengambilnya lah. Nah, jadi kira-kira hakun amunnya kita berhakunan belum lah? Hakun melihat kah? Hakun tulik kah? Kira-kira. Dah hakunnya keduanya pulang. Kata hakunnya keduanya pulang. Nah, tapi amunnya melihat ini kadang mengalihi orang berjalan lah. Nah, kadang mengalihi orang. Tapi amunnya tulik kadang mengalihi juga. Cuman orang ketawa kada paham. Nah, orang ketawa kada paham apa jadi orang tuh. Nah, ini kada mendengar, Bang. Nah kemudian yang kedua lah kenapa basar melihat itu lebih afdal daripada mendengar. Halul basar afdalu min halil sam'i. Halul basari awdahu min halis sam'i. Nah keadaan melihat itu lebih jelas, lebih memahamkan kita dibandingkan hal keadaan mendengar. Kalau bahasa ini tuh praktek itu lebih jelas daripada teori. Kan belajar itu kan teori. Yang ketika terjun di mana ke masyarakat itu namanya apa? Praktek. Ulun juga bahari. Nah, pas apakah Habib Haurlah suruh sidin jadi imam apa? Jadi imam mandi. Nah, ngaran praktek aja. Jadi bakarasan orang. Nah, jurang kanan yang ini, jurang kanan yang ini. Orang kanan apa? Kanan hidup. Orang kanan mati. Jadi pakarasan hanya pertama kali memandi. Iyalah jadi imam, jadi pakarasan. Sekalinya bujur orang sekalinya. Nah, kenapa gerang? Kada bisa prakteknya lagi, teorinya aja. Nah, jadi apa? Ya kada. Jadi apa? Pahaman mana kira-kira pahaman teori apa praktik daripada teori. Nang kayak bikin STM tuh kan apa namanya STM tuh panjangannya sekolah teknik mesin. Nya kan belajar itu cuman apa teori lah. Nah, amunnya praktiknya langsung paham. Apalagi orang tuh lagi kan anak biarnya kalau sekolah STM tapi yang pointannya pembekelan bahnya pahaman atau bisa kalau orang sekolah STM. Makanya Rasulullah itu kan dipuji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun itu ikutan lah, suri teladan yang apa? Yang baik. Berarti Rasulullah itu apa ya kira-kira? Mempraktekkan langsung. Karena Allah Ta'ala memuji Rasulullah itu mau ijatan hasanah. Ya kan mau ijat itu nasihat lah, teori aja lah. Nah kayak kita nih orang ceramah Maulid Isra Mi'raj itu kan mau ijatan hasanah lah biasanya. Mau ijatan hasanatan ya, artinya nasihat-nasihat yang baik. Kalau Rasulullah di dalam Quran apa? Uswatun hasanatun. Artinya apa? Suri teladan yang baik. Rasulullah langsung melawan prakteknya. Masalah bepandir bisa pada ta'ala yang praktekannya menang jingkar. Ya kada. Nah mudah-mudahan Allah betul. Tolong. Orang yang memberi contoh itu banyak. Memberi contoh banyak kayak yang memberi teorinya mana ya. Tapi yang menjadi contoh itu ngalih sedikit orangnya lah. Orang-orangnya aja yang kawat. Nah, banyak kayak lagi lah keutamaan apa melihat daripada mendengar. Nah, 15 menit lagi lah waktunya. Nah, kemudian dalilnya firman Allah Ta'ala. Ini dalil apa ya? Dalil nakli lah. Apabila Quran itu dalil nakli, apabila logika itu dalil akli. Jar Allah Ta'ala langsung bersaksi dalam Al-Quran lah, wallahu basirum bima ta'malun.
surah Al-Hujurat ayat 18 di bawah itulah. Artinya di sini bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Jadi Allah itu maha melihat yang apa kita gawi, baik itu bersembunyi maupun terang-terangan. Itu kehebatan Allah Ta'ala. Makanya kita melihat cuman apa ya, yang terang-terangan aja. Di belakang kita kan tahu kita, yang tahu Allah tahu apa yang di luar, apa yang di dalam. Nah di situ kan ada kalimat basirun, wallahu basirun. Basir itu nama Allah di antara 99 nama. Ya ada. Nah di dalam kitab tafsir atau di dalam kitab kitab namanya Senjata Mukmin karangan Husin Qadri lah. Dulu sini mengajar Darussalam juga, cuma sudah wafat. Nah Jasidin barang siapa membaca ya basir, menafsirkan apa? Menafsirkan atau mensarahkan asma Allah basir. Ya balif ba sod ya ro ya basir ya basir. Ya ada. Artinya wahai Allah yang maha melihat. Dibaca 100 kali. Apabila ketika hendak sembahyang Jumat, sebelum sembahyang Jumat, atau umumnya kata baca setelah sembahyang Jumat Presiden. Kalau di mana di tafsir sebelum sembahyang Jumat. Kalau di mana di Senjata Mukmin boleh setelah Jumat. Apabila kata baca apa? Sebelum Jumat. Keutamaannya apa, kelebihannya ya? Nah, taharallahu basiratahu. Maka Allah akan apa? Bersihkan mata hatinya. Yang hendak tajam mata hati baca ya basir 100 kali. Masih dikit mana nih itu 100 sekali kulik aja yang tasbih 100 tuh ya basir. Keutamaannya luar biasa, bisa jadi penambah nih karena melihat harang apa namanya mata hati. Hebat orang penambahan tuh lah, orang yang berbilang-bilangan tuh nah guru dia ya apa nih harap kendaraan hilang jadi bapak jam sini kadap lagi aja nyata ya kadap bapak jam. Nah jadi kisah-kisah awas tuh bang padahal kita tahu juga ya ada. Nah kadap lagi nyata ya kadap belum terlihat lagi aja bapak jam bang pun abah guru jadi takuni kayak apa guru aja ampun nuhun hilang aku lain malingnya sih Den. Nah kamu nyata berarti sih maling. Nah jadi kayak itu aja jawabannya. Nah ya ada. Nah kemudian apalagi ke faedahnya wafaqahu li salihil qauli wal amali wafaqahu li salihil qauli wal amali. Nah itu keutamaannya pulang membaca ya basir 100 kali. Allah cocokkan, Allah beri taufik lah wafaqallah. Allah beri taufik akan yang membaca tadi li salihil qauli bagi bagusnya pemandiran dan amal. Artinya sesuai selaras antara pemandiran lawan gawi. Nah ini yang kita cari lah, jangan pandirnya aja, jangan menggawi kada. Jadi amunnya hendak gawi lawan apa namanya tadi, lawan ucapan itu selaras, membawai orang sembahyang misalkan, membawai orang puasa juga sembahyang juga. Nah diantaranya anak ditolongnya Allah kayak itu keduanya dapat baca ya basir 100 kali lah sebelum Jumatan atau setelah Jumatan. Nah kemudian pulang apa namanya amalannya orang yang apa mengkaji sifat Allah Ta'ala basar. Maka hendaklah bagi setiap orang yang mukmin beriman yang kita nilai yang bertauhid mengaji tauhid tentang basar nilai bahwa ia jangan membuat maksiat itu sesuatu yang digawe menjadi dosa sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya baik itu maksiat zahir maupun batin. Ya ada perbuatan kita dua, ada alul qulub ada alul zawahir lah. Ada gawian hati, ada gawian gawian anggota luar lah. Ya ada Allah melihat tuh. Jadi yang asalnya pemarah harus sabar, ilim. Asalnya kada ikhlas jadi ikhlas.
yang asalnya apa namanya gelisah harus ridho. Kemudian yang asalnya apa lagi? Yang asalnya apa? Pokoknya yang ada baik jadikan baik. Nah, pokoknya Allah Taala melihat luar dalam kita, ya ada. Melihat luar dalam kita. Jadi kayak kita misalkan beramal soleh di hadapan orang banyak, itu kita beramal soleh waktu sendirian atau waktu kita bersunyian. Nah, itu apa namanya amalan ini sanggup kita lah mengkaji tentang basar. Artinya kita harus apa? Menghindari daripada maksiat, karena segala maksiat itu dilihat oleh Allah Taala, ya kan? Jadi supaya kita kada menggawe maksiat itu harus tanamkan dalam hati kita bahwa Allah Maha melihat. Kemudian apabila kita sudah menanamkan apa? Sifat Allah Taala besar, maka timbul di hati itu dua kenalan. Di hati itu dua, malu lawan khauf, haya dan khauf, takut dan malu. Kita aja buat maksiat misalkan lah, berbuat maksiat di hadapan manusia sopan kada? Sopan. Nah, seharusnya kita sopan di Allah Taala yang Maha melihat. Nah, apabila kita timbul sopan, timbul takut kenalan akan siksa Allah Taala. Yang kayak maling juga inya jadi apa namanya? Jadi mencuri itu nya kada tahu sopan. Karena nya kada takutan di penjara orang. Jadi yang anak kada menggawe maksiat harus tanamkan yang tadi itu antara malu dan khauf. Harus tahu akibatnya. Ya kada harus tahu akibatnya. Di dunia ini di penjara sakitnya luar biasa, apalagi di neraka enak. Nah, masih ada berapa? 6 menit lagi lah. Nah, ini apa namanya? Ini kan kita di bulan Muharram. Ya kan? Setelah lagi kita apa namanya? 10 Muharram. Atau kita nama 10 Asyura. Nah, itu ada amalannya diantaranya apa ya? Puasa. Maka pas bertepatan hari Jumat lah, udah naik ada kiamat. Makanya di riwayat itulah terjadinya akhir hari kiamat itu 10 Muharram pas hari Asyura. Nah, kira-kira kata minggu ini. Kenapa gerak? Karena tanda-tanda yang besarnya belum lagi. Dajjal belum turun, Isa belum turun lagi. Apa namanya? Matahari belum terbit di barat lagi. Jauh lagi insyaallah lah. Nah, insyaallah kada kiamat lagi kita apa Jumat ini. Lalu jar siapa namanya? Jar Nabi di antara kelebihan puasa Asyura lah yukaffirus sanatal madiyata. Dapat apa namanya? Dapat mengibaratkan menghapus dosa yang telah lalu 1 tahun. Jadi menghanap dosa yang 1 tahun yang lalu diampuni puasa Asyura. Yang mana apa namanya? Masak Asyura langsung hari itu jadi makan. Ini kada apa namanya? Kada melarang lah. Ayo masak iya, tapi di apa namanya? Waktu berbuka ini dimakan. Ya kada. Kalau Nabi kada datang menyuruh apa namanya? Memasak bubur Asyura. Yang ada itu menyuruh puasa. Tapi gawe ya ada aja dalilnya juga. Nabi Nuh baharilah. Kan Nabi Nuh itu diselamatkan dari apa? Dari banjirnya alam semesta ini pada hari Asyura. Ya kan? Lalu Nabi Nuh dibertakwa. Ada apalagi kisah nih barangnya ada. Lalu dikumpulkan ada yang ini, ada kacang misalkan, ada gandum lah, ada uyah dan sebagainya. Lalu dijadikan bubur disatukan. Ada aja dalilnya juga. Tapi orang puasa menurut Nabi. Karena Nabi itu pernah bertakwa lawan bagian apa ya? Yahudi kan? Kenapa ikan puasa aja Nabi hari Asyura? Karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun pada hari Asyura. Mungkin itu jalan Nabi, aku lebih Allah lagi puasa sih menyatakan puasa sih pada hari Asyura sampai sini apa bersabda lah di sini. Lakin begitu seandainya aku nih dipanjangkan umur ila qabilin pada tahun yang akan datang la asumanna at-tasi'ah, maka aku puasa karena 9 tasu'a. Nah itu sunat juga dikawanakan hari
Tasu'a itu diambil daripada kata-kata tis'atun 9, Asyura itu diambil daripada kata-kata asyaratun 10, tanggal 10. Jadi yang hendak mengumpati Nabi supaya kada sama lawan orang bahari, ya kada harus dikawanakan lawan 9 Muharram, namanya hari Tasu'a. Karena ada ulama memadahkan makruh puasa itu sehari dia apabila di hari Jumat. Ini kan bertepatan hari Jumat kada sebagai sunnah. Makruh juga puasa sehari di hari Sabtu, karena hari Sabtu apa ya? Hari raya bagian apa ya? Bagian Yahudi. Hari Minggu makruh juga, sabuting aja puasa hari Minggu. Itu apa namanya? Hari raya apa? Nasrani Kristen. Supaya kada makruh kawanakan Kamis kah ke Jumat atau Jumat kah lawan Sabtu. Jadi Nabi itu kada ketujuh hari Jumat karena tasabuh kena lawan umat-umat bahari. Pas sebenarnya tuh dikawanakan hari Kamis. Ya kada dikawanakan lawan hari Kamis. Jadi kita puasa Kamis esok telah. Nah puasa niatnya gampang aja. Sahaja aku puasa esok hari apa namanya sunat Tasu'a karena Allah Ta'ala dah bahasa kita mati karena Asyura gitu ya, sahaja aku puasa besok hari sunat Asyura karena Allah Ta'ala dah. Nah kemudian pulang supaya lebih sempurna lagi puasa kita lah, jadi Nabi di dalam kitab Ihya Imam Ghazali lah, situ ada mengutip hadis Nabi situ, man shoma salasa ayamin. Nah barang siapa puasa 3 hari berturut-turut min sahri haram, daripada bulan haram. Ini bulan haram itu di Al-Quran itu ada berapa ya? Ada 4. 12 bulan itu ada 4. 3 berturut-turut dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Termasuk ini bulan kita nih, Muharram. 1 terpisah bulan Rajab. Lalu apa fadilahnya? Apabila puasanya 3 hari berturut-turut, al-khamisa wal jum'ata was sabata. Nah hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Apa sebenarnya nih? Kamis Asyura, Tasu'a, Jumat Asyura, Sabtu lagi sebuting lagi nambahin. Nah apa fadilahnya ya? Fadilahnya kata Allah Ta'ala, niscaya Allah tulis lahu baginya puasa 3 hari berturut-turut tadi, dari Kamis, Jumat, Sabtu, ibadatan beribadah sab'ina mi'ati sanatin, berapa ya? 700 tahun. Jadi yang punya anak dicatat Allah Ta'ala 700 tahun beribadah. Nah Tasu'a dapat pahalanya, Asyura dapat, 3 sebuting lagi nambahin hari Sabtu. Jadi berapa pahalanya? 700 tahun beribadah. Pahala diampuni 1 tahun dapat pahala 700 tahun beribadah dapat. Nah kemudian pulang di antara amalannya di hari Asyura itu ada amalannya bacaannya selain bercelak mata pada hari itulah. Nah barang siapa bercelak mata pada hari Asyura itu niscaya apa? Satahunan tuinya kada apa? Ada penyakitan mata. Nah kemudian di antaranya apa ya? Di antaranya pada Asyura itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, berapa? 70 kali. Cari di imdad tuh, ada lagi imdad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah dijauhkan daripada sesuatu yang jahat setahunan itu. Nah kemudian pulang di dalam di dalam kitab Kanzun Nazah wa Surur lah, barang siapa membaca pakai mufrad hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terserah biarnya anak hasbunallah kah, anak hasbiyallah kah. Hasbiyallah kan gasan aku cukup akan, hasbunallah kan gasan kami, artinya terbuat anak keluarga bini lah. Nah yalah 70 kali baca. Itu ada bacaannya, apa namanya, doanya dibaca 7 kali Jusidin. Itu ada jadi imdad. Cari hadi imdad lah, ada bacaannya, baca 7 kali. Maka ini akan dimatikan tahun itu akan dimatikan. Di antara amalan supaya akan mati tahun itu baca itu hasbiyallah wa ni'mal wakil 70 kali. Itu baca pulang apa? 7 kali doa yang ada di imdad tuh. Nah lalu jar ulama itu seandainya ajalnya ditakdirkan tahun itu mati, tanpa ingat hanya tahun itu hari Asyura itu kan ingat membacanya. Nah apabila kita kan ingat membaca itu tanda bacaan mati itu tahun itu. Nah kemudian disunahkan orang apa
apa namanya, menyapu kepala orang anak yatim lah, anak yatim. Ini yatim itu kan ada dua, ada yang mati mama, ada yang mati abah. Tapi di hadis di mana ya, di Tazkirun Nas kah, di dalam Fawaidul Mukhtarah, sini mengambil kitab Tazkiratun Nas lah. Nah di situ disebutkan Nabi itu mengajari cara menyapu apa? Menyapu kepala kanan-kanan tuh. Di sini as-sabiul ladzi lahu abun. Nah, apabila kanak itu mati umma, abahnya aja ada. Yumsahu ra'sahu ilal khalqi. Nah, menyapunya itu dari mana ya? Dari belakang ke muka. Nah, dari belakang ke muka. Itu apabila kanak itu mati apa? Mati umma. Nah, kemudian Nabi wal yatim itu kan terkenal mati abah, umumnya masih ada. Yumsahu ra'suhu ilal qudam. Nah, jadi menyapu itu dari muka ke belakang. Nah, seapa banyaknya menyapu rambut itu sebanyak itu juga pahala kebaikan yang didapatnya. Sedikit lagi lah. Kemudian kita disunahkan apa namanya? Meluaskan apa ya? Kemudian kita disunahkan meluaskan apa? Pada hari itu meluaskan nafkah lah kepada anak istri. Hari Asyura lah, misalkan 50.000, 100.000 hari itu bersedekah banyaki. Nah, apa keutamaannya Nabi? Yang Nabi keutamaannya barang siapa pada hari itu meluaskan apa? Meluaskan apa namanya? Meluaskan nafkahnya kepada anak bininya, niscaya diluaskan wisatawan itu apa? Rezekinya. Nah, mungkin itu yang dapat sampaikan lah. Ya ada. Nah, pokoknya hari Asyura tadi jangan kada puasa, lah lawan amalannya jangan keingat kada hendak mati tahun itu. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah kita hadir majelis seperti ini, dengan berkah ada julidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita, mudah-mudahan dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bertanya sedikitlah yang pahalanya insyaallah kita hadirkan kepada Rasulullah, kepada seluruh murid Rasulullah, kepada seluruh wali-wali Allah, dan kepada seluruh muslimin muslimat. Terkhusus pahalanya kita hadiahkan kepada Al-Marhum Arfan bin Utut. Beliau malam ini menuju hari, jadi kita sama-sama berhadiah zikir sedikitlah. Bismillahirrahmanirrahim.